आपण माने ए दिन मानकरे आपण माने न्यूज जदि देखुथिबे ताहले सेही स्थान रे गोटिए विषय को वायरल करा जाउची जणे न्यूज एंकर ऑनलाइन रो टीचर मान को कहले तुम लोग तो 2 कोड़ी के टीचर हो। ऑनलाइन रे जति शिक्षक माने पाठ पढौथिले बा पाठ पढौचंती से न्यूज एंकर जणे स्त्री लोक से कहले तुम माने होचो 2 कोड़ी का तुमरो कौनसी प्रकार मूल्य नहीं तुम्हें माने ज्ञान नहीं केवल पैसा कमेबा पई तुम्हें एई प्रकार ऑनलाइन रे गोटे गोटे यूट्यूब चैनल खोली बेकार बेकार लोक मान को शिक्षा दउछो से कहूथिले ऑनलाइन रो टीचर मान को द्वारा लक्ष लक्ष पुओ झियो माने से माने लाभवान होछन। मोर झियो मध्य ऑनलाइन रे से पढुची कारण आमे जो अंचल रहुचु से अंचल रे भलो शिक्षक मिलु नाहंती सेति पई आमानकर पुओ झियो मानक निमंते एटा गोटे बहुत बड़ सुजोग जे ऑनलाइन रे बसी जे कोनोसी क्लास से माने करि पाउछन। जदि मोर समय रे कहूची मु जो समय पाठ पढुथिली सेही समय जदि ऑनलाइन रो शिक्षा थांता ताहले मु बहुत भलो भाबरे शिक्षित होई पारते मो शिखबा पई बहुत बहुत आग्रह से जो शिक्षक मानक ऊपर आक्रमण जदि गोटे देश को गोटे जाति को गोटे मंडली को नष्ट करिवार अछि ताहले शिक्षक मानक ऊपर आक्रमण करो। शिक्षक मानक जदि तुम्हें आक्रमण करी तांको नष्ट करिदेबो और तांको बर्बाद करिदेबो ताहले से जातिटा नष्ट हो जिवो बर्बाद हो जिवो। शैतान एटा मधे जानिछि जदि लोक मान को शिक्षा दिया जिवो ताहले से माने ज्ञानी हेबे बुद्धिमान हेबे बड़ टेक्निक गुडी को जानि देबे सेति पई से शिक्षक मान को से रखिबा में पसंद करे ना। प्रिय माने आमानकर सेक्युलर वर्ल्ड रे जेमति कि शिक्षक मान को ऊपर वर्तमान आक्रमण हैला आमानकर ख्रिस्टियन समाज रे मध्य ख्रिस्टियन शिक्षक मान को ऊपर आक्रमण आक्रमण ऊपर आक्रमण करा जाउछि जहा द्वारा कि आमर ख्रिस्टियन समाज से माने अशिक्षित रहिबे वाक्य को एते भला भाबरे जानि पारिबे नहीं सेति पई से सब आक्रमण करा जाउछि। सेति पई आमानकर शिक्षक मानकु आमे सम्मान देबार अछि सेमान में प्रार्थना करिबार अछि सेमान को सपक्ष आमे ठिया हेबार अछि। आमकु शिक्षक दरकार जदि आमानकर मंडली रे भलो बाइबल शिक्षा देबा लोक अछंती बाइबल शिक्षक अछंती ताहले आपण माने धन्य आपण को एते कठिन विषय गुडी को मते एते सरल रे आपण बुझे देबे आपण बड़ बड़ विद्वान मानकर पार्टी को बंद कर दे परिबे। आज आमानकर मंडली गुडी करे शिक्षक मानकर अभाव जहा द्वारा कि आज मंडली शिथिल अवस्था रे अछि अज्ञानता रे अछि। प्रभु कहउचंती आंभर लोक माने ज्ञान रो अभाव रु से माने विनष्ट होउचंती। ज्ञान के देबो ज्ञान प्रभु देबे ज्ञान के देबे ज्ञान गुरु देबे ज्ञान शिक्षक देबे। आज आमे अल्प समय आमे आमानक शिक्षक मानक विषय आमे अल्प समय आमे कथा बार्ता हेबा आमर शिक्षक मानक प्रति आमे की प्रकार भावरे आमे व्यवहार करिबा से विषय आमे अल्प समय धरि कथा बार्ता हेबा। गोटे पद पढ़िबा आमे मो सहित आइब पुस्तक 36 आइब 36 रो 22 पद मु आपण मानक निमंते पढ़िबा पाई चाहे लेखा गला देखो परमेश्वर आपना पराक्रम रे उच्च भावरे कार्य करंती ताहांको परि शिक्षक किए अछि। परमेश्वरंको परि शिक्षक दुनिया रे केही नाहंती से गुरु मानकर गुरु से प्रभु मानकर प्रभु से गोटे अज्ञान लोकन को शिक्षा देबे। जे माने आजिकाल रो जो स्कूल कॉलेज गुडी को आपण देखिबे एमिति केतरा स्कूल कॉलेज गुडी को अछि अछंती 90 रु जदि आपण कम मार्क आनले नेबे नै से माने 90% आनिबा स्टूडेंट मान को नेगे से टॉपर करूछंती सेटा शिक्षक नुहंती जो माने कि 90% आणुथिबे 85% आणुथिबे सेही प्रकार लोक मान को नेगे तुम टॉपर कर दो बोल कहले तुमर कोन ज्ञान जो छुआ फेल होउची ओरिजिनल शिक्षक किए जो छुआ फेल ही जाउची सेही छुआ को परिश्रम करी ताकू पाठ पढ़ई ताकू यदि तुम टॉपर करि पारिबो तुमे हेलो महान शिक्षक तुमे हेलो बड़ शिक्षक।
एमती शिक्षक माने आमको दरकार प्रिय माने एई प्रकार शिक्षक प्रभु आमको दौरान जहा द्वारा आम मान मूर्ख लोक माने आम माने अबुझा आमको किए बुझे पारे ना आमको परमेश्वर शिक्षा दे बुझे किना आज जूम रे बसई आम जूम रे बसवा लोक आम टीवी छाड़ू नथिलु टीवी को एते प्रेम सीरियल देखा समय जो जोरे वर्षा हेले मध्य प्रार्थना करथुलु प्रभु करेंट न जाऊ प्रभु करेंट जदि पळेला बोल कहले मु सीरियल केमती देखि प्रभु दया कर आमे एते भद्र व्यक्ति आमे थिलु आमे हां प्रिय माने आगे तो रविवार को रविवार खाली फिल्म आसुतला हमर दूरदर्शन रे जदि रविवार दिन जदि करेंट पळे जाइथिबो ताहाले अवस्था कोन होतला हमर आमे की प्रकार आमे थिलु मात्र सेही प्रकार व्यक्ति माननकु खत राशि उठे दौला कादर उठे आज ये प्रकार जूम सेवा कार्य ए प्रकार स्पिरिचुअल सेवा कार्य रे किए रखिचंती हमर महान शिक्षक आमान को परमेश्वर ए सब जगह करिसंती तांको परि शिक्षक किए नाहंती से जबरदस्त शिक्षा देबे तांकर शिक्षा अतुलनीय अवर्णनीय शिक्षा से परमेश्वर आमान को शिक्षक आमान को गुरु से आमान को शिक्षा दउ अछंती आ से आमान को कौन करिसंती सेही गुरु आमान को शिक्षा देबा निमंते पढ़िबा आमे मो सहित आपण माने एफिसियो पुस्तक को फिटेबे यार 4 अध्याय 11 पद मु पढुछि से कहा कहा को प्रेरित कहा कहा को भाववादी कहा को सुसमाचार प्रचारक पुणी कहा को पालक और शिक्षक रूपे नियुक्त करी दान करियछंती काहाकु दान करिसंती मंडली को दान करिसंती आमान को चर्च को दान करिसंती 5 प्रकार सेवा कार्य से देइसंती 5-fold मिनिस्ट्री बोली आमे कहू आमे एमानकु परमेश्वर मंडली को देइसंती कोन में देइसंती जेपरि साधु माने माने आमे माने जेपरि साधु माने सेवा कार्य निमंते सिद्धि लाभ करंती और ख्रीष्टंको शरीर निष्ठा प्राप्त हुए शेषरे जेपरि आम्भे माने समस्ते विश्वास रे और ईश्वर पुत्र को विषय को ज्ञान रे एकता प्राप्त हेउ अर्थात ख्रीष्टंको पूर्णतार परिणाम अनुसार पूर्ण वयस्क पुरुष हेउ जेपरि आम्भे माने आ शिशु परि न होई मनुष्य मानकर सठता भ्रांति युक्त कल्पना अनुसार द्रुतता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायु इतस्त चालित न होई किंतु सत्य अवलंबन करी मस्तक स्वरूप जे ख्रीष्ट ताहांको उद्देश्य रे सर्व विषय रे प्रेम रे वृद्धि पाओ जे माने परमेश्वर आमान को ए प्रकार 5 प्रकार शिक्षक को देइचंती 5 प्रकार सेवक मान को देइचंती ए 5 प्रकार सेवकंक मानकर काम कोन आमको तैयारी करिबा आमर शिशु अवस्थारू आमान को यौवन अवस्था को नहीं जिबा यौवन अवस्थारू आमान को मैच्योरिटी अवस्था को नहीं जिबा एमानकर काम एमाने आमान को जीवन रे काम करूछंती और आमको धीरे 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 आमको गोटे सिद्ध पुरुष भाव रे से माने आमको गठन करूछंती मात्र ए दिन मान करे शिक्षक मान को ऊपर लोक आक्रमण करूछन देखंतु आजिर मीटिंग गुडी करे ए 5 प्रकार लोक को डाकू नाहंती दु प्रकार लोक को डाकुचंती जे भाववाणी कहि परिबो जे लोक मान को तळे पकेई परिबो जे सुस्थता करि परिबो आ सुस्थता मीटिंग गुडी करे भर्ती लोक किए थिबे आम क्रिश्चियन भाई भोणी माने का थिबे गोटे अण क्रिश्चियन को किए धरिके जाउचंती कि नाही नाही मो जाउची लो मो अंटा बथा तो मो जाउची मो अंटा बथा ठीक हबो मो जाउची लो मो मुंड बथा मो ठीक करि आनी मुंड भितर जोडा भर्ती करछ काढी दियो मुंड बथा ठीक हे जीवो हां आमर लोक माने एबे जाए शिशु परि अछंती एबे जाए जा को देखले मुंड आज्ञा मो मुंड ऊपर हाथ रखी के प्रार्थना करंतु आज्ञा मुंड ऊपर हाथ रखी प्रार्थना करू करू आर मुंडर बाल सब पळेलानी सिना ये आ सुधरू नाही हमर परिस्थिति सिद्धि हे जाउची आज देखंतु आपण जदि ऑनलाइन रे जिबे गोटे कथा का हेयर प्लांटेशन आउ थरे तुम मुंड रे चुट्टी केमिति बाहरिबो सेति पई विभिन्न प्रकार एडवर्टाइज आसुची
ମୁଁ ଏମିତି ପାଟା ଥିଲି, ମୋର ଚୁଟି ନଥିଲା, ମୁଁ ତେଲ ଲଗେଇଲି ବାହାରିଲା, ଏସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡିକ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିରେ ଟିକେ କଳା ଲଗେଇଦେବେ କି ଆଜ୍ଞା? ମୋର ହୃଦୟ କଳା ଥିଲା, ଯିଶୁ ଧୋଇକିନା ସଫା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏବେ କଳା କରାଇକି ପାରୁଛି। କି ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ! ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହାର ବେପାର ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 5 ପ୍ରକାର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢିକିନା ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ଆମେ ଆତ୍ମୀୟତାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସଠତା ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପଡି ନଯିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ 2 ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବେ। ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଡିକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଯୋଉ ସମୟରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ମତେ ଏବେ ଯାଏ ମନେ ଅଛି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିକିନା ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସି 11,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଏଇଟା ତୁମର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ହବ ଏଇଟା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଏମାନେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମର ପରିବାର ଠିକରେ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ବଢିକିନା ଚାଲୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମାଜର ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବେ? ନେତା ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବେ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେବା ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଦର କରିବାର ଅଛି, ସମ୍ମାନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ଦାସ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଧୀରେ 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 ସେ ଦାସ ମାନେ ଧୀରେ 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 ବିସ୍କରେଜ ହେଇକିନା ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ସମାଦର ଦେବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେବକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡରା ବିଡ୍ରା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ତିମୋଥୀକୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ସମାଦର କର, ରେସପେକ୍ଟ ତୁମେ ଦିଅ, 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଥେସଲୋନିକୀୟ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 5 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରୁ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେତା ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର କର। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମେ ସ୍କୁଲ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମର ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି 2ଟା ହାତ ଯୋଡିକିନା ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ଦିନେ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ବସି ଯିବା ସମୟରେ
सियाड़े आम सार आसुले गोटे हाथ को साइकेल रे धरिक हैंडल धरी आउ गोटे हाथ को एमती कर नमस्कार करागला ता पछे स्कूल को गला पर से भूत छड़े देले सार को केमती नमस्कार करिबु रे कौन सार को एमती नमस्कार करिबु जना नहीं साइकेल रु ओल्हाई किना भद्रामी सहित नमस्कार करबा कथा टीचर मान को की प्रकार भावरे से समय सम्मान दिया जाउथिला आज कौन सार ए सार एमती कर एते गंधिया कथा गुड़िक सार मान एगेस्ट कहउछन मु गोटे स्कूल को जाइथिली गाँ स्कूल टा से स्कूल रो से सार मोर चिन्हा परिचय लोक सार गोटे काम थिला mo डाकिथिले से सार मते काम देखौचंदी मु अछि से छोट पिला पाखापाखि 7-8 वर्षर पिला से कहूँ ए सार बोल डाकुची ए तुनी अच्छा सार किसी कहना आउ तो डाकुची सार किसी कहना कौन है रे कह बोला को सार आमे लेट्रिन करवाटा खाइबू कि सार बोल कहूँ से देखु बोले सार को मध्य केते अपमान भाव रे कथबार्ता होचंती गोटे सार को यही प्रकार व्यवहार से माने करूछंती जदि गो टीचर को गोटे स्टूडेंट सम्मान देबे नहीं ताहले से स्टूडेंट केबे आगु बढ़ी परिबे नहीं जदि आमानकर समाज रे शिक्षक मानकु उत्तम शिक्षक मानकु सम्मान दिया जीवो नहीं ताहले आमर समाज केबे हेले आगु को बढ़ी परिबो नहीं आमर समाज नष्ट ही जीवो सेदि पाई जिजेबेल कोन करथिला जे इस्राएल लोक मान को मारू नथिला जिजेबेल कोन करथिला जे सदा प्रभुकर भविष्य वक्ता मान को मारी दउथिला कारण भविष्य वक्ता में शिक्षा देवे जाई कि ना जदि गोटे मंडली को नष्ट करिवार अछि नेता को नष्ट कर दियंतु गोटे परिवार को नष्ट करिवार अछि ताहाले आपण परिवार रो मुरबी को नष्ट कर दियंतु कारण लिखा जाए जे बलवान लोक को न बांधिले घर केंति लुंठन करा जाई परिबो सेबे आमानकर ख्रिस्टियन समाज रे मध्य कौन शिक्षक मानक प्रति जे प्रकार मंडली रो सेवक मानक प्रति जो प्रकार व्यवहार करिबा कथा से प्रकार व्यवहार हेउ नहीं दो कोड़ी के एमान को काम दाम नहीं सेतिपाई एमाने झोला धरिकिना बाहरी पड़िछंती पेट पोष नाई दोष कौन ए घर को जाउचंती से घर को जाउचंती आउ दी पैसा नेउचंती खाउचंती आउ चलिबा पाई टिके देई दउथा कौन अछि एमिति मनोभाव लोक मानकर रहिछि भाबुचंती जे एमाने आमे देले आका चलिबे आमे नदेले चलिबे जेतोले मु घर हे गला फर्स्ट महला हे गला द्वितीय महला हे गला एबे लोक माने कथाबार्ता होउचंती निर्मल को कोटर पैसा आसीतिबो ना और पास्टर हे कि ना दुई महला बांधी दउचंती भाई पैसा आसीछि पैसा न आसले आके चोरी किना बांधले कि पैसा आसीछि हाँ मात्र अमेरिका इंग्लैंड रु आसी नहीं पैसा स्वर्गर परमेश्वर देइछंती तांको ठारो पैसा आसीछि केमिति सेवक माने केमिति हेबार अछि सेवक माने पुणी साइकेल रे आइबार अछि सेवक माने साइकेल रे आइबे चल चली आइबे ता पछे का घर को गला परे से घर लोक कहिबे आज्ञा आम पुओ झीर पुराना फटाफुटी पुराना पैंट सार्ट अच्छी सेटा नहीं कि ना तुम पुओ झील मान पिंधेब कि आज्ञा सेवक माने कोटा पिंधिबे सेवक छुआ माने विश्वासी मानकर पुओ झील मानकर पुराना ड्रेस गुड़िक पालक प्रचारक माने पिंधिबे पुओ झील पिंधिबे ता पछे विश्वासी माने गाड़ी चले 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 पूरा धतरी करदेला परे सेटा आनिकिना पालक प्रचारक मान को देले से पालक प्रचारक माने सेटा धरिकिना बोलले ओ एटा सेवक एमिति मनोभाव थिबारु आजि आमे क्रिश्चियन समाज लोक माने उन्नति लाभ आमे करि पारि नाहु आमे उन्नति लाभ काई करि पारनु आमे एति पाई जे हमर नेता मान को आमे सम्मान देइनु आमे से मान हिनस्ता देखिचु आमे सेमान को आमे जेमिति सम्मान देवा सेमिति सम्मान आमे देई ना आमे से कहते ना 2 कोड़ी के तुम लोग टीचर हो आज क्रिश्चियन समाज रे 2 कोड़ी का पालक है ये 2 कोड़ी का पास्टर है यही प्रकार जो प्रकार व्यवहार कर जाउची सेटा सेमान को पाई विपद ही जाउची प्रिय माने भाववादी को भाववादी पर सम्मान देले भाववादी रो पुरस्कार पाइबे पालक को पालक पर सम्मान देले पालक पर पुरस्कार पाइबे जड़े व्यक्ति
ଦୁଇଟା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଳକ ବାହାରେ ଗଲେ, ଟ୍ରେନିଂ କଲେ, ପାଷ୍ଟର ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ରହି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତା ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ବାପା ଗାଡି ଧରି ଯାଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭାବରେ ରିସିଭ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ରିସିଭ କରିକିନା ଘରକୁ ଆଣିକି ରଖିବେ। ଆରେ ପୁଅ ଇଆଡେ ଆରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର କଣ, ଆମର ଯଦି ସାହିର ଯଦି ପିଲା ଗୋଟେ ପାଳକ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ, କିରେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲୁ କିରେ, ହଁ ବଢିଆରେ, ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମେ ତାକୁ ରେରା ତୁ ତାରେ ଆମେ ଡାକିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବୁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଇ ପୁଅଟା ଯଦି ମନେକର ସେଇ ଥାନାର ଇନଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ, ବାବୁ ପୋଲିସ ହେଲୁ ହେଲା, ପାଷ୍ଟର ହେକୁ ରେରା ତୁତା। ମାତ୍ର ମନେକର ସେ ପୋଲିସରେ କି ଆର୍ମିରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ ଚାକିରି ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାବୁ କେମିତି ଅଛୁ, ସେମିତି ଅଛୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ବୋଲି କହିବେ କି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସମାଦର କରିବାଟା ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ସେବକ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୟସକୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ନେତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆମର କେମିତି ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଫିଟେଇବେ। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରହରୀ କର୍ମ। ଆମର ଆତ୍ମାର ପାଳକ, ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ନହେବ, ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ନ ଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ପାଳକ ହେଇ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରହରୀ କର୍ମ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଗନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହା ଦୁଃଖରେ ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ନେତାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି? ଦୁଃଖରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ କି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ସେ ସବୁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ଯଦି କହିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଝିଅ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ନ ହେବା ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଗଲି ତ ମତେ ଝିଅ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ହେଲା। ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଅଛି ଦୁନିଆ ସମାଜର। ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆମର ନେତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ, ନେତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିହାତି ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି। ରଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୋ କୋଡ଼ି के तुम लोग टीचर हो, ଏଇ କଥା ଆମକୁ ବି ସେ ବାଧୁଛି, ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଆମେ ଠିକରେ ବଢି ପାରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି? ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯୋଉ ଦୁନିଆରେ ନଥିବେ, ଯୋଉ ସମାଜରେ ନଥିବେ, ସେ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଳେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶୈତାନର ଟାର୍ଗେଟ ଯେ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ତାର ଯୋଜନାକୁ ସେ ଚଲେଇଛି। ଆମ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବାର ଅଛି। ଆନନ୍ଦରେ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ବେଳେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇବେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ
16 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବୈଥେଲେମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସାମୁଏଲ ବୈଥେଲକୁ ଗଲେ, ତହିଁରେ ନଗରର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ କୁଶଳ ତ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାମୁଏଲ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସାମୁଏଲ ବୈଥେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଡରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। କୁଶଳ ତ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଗାଁର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଜଣେଇଛନ୍ତି କି? ଆମ ଗାଁରେ ଆପଣ ଅଚାନକ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଯେ? କି ପ୍ରକାର ଭୟ, କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି। ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଯାହାର ଚୁଟି ପାଚି ଯାଇଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଥରି ଥରି ଭୟଭୀତ ହେଇକିନା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କି ସମ୍ମାନ! ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସେ ସମାଜ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସେ ପରିବାର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସମ୍ମାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଟିଚର୍ସ ଡେ ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁଛୁ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ନେତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବାର ଅଛି। ପାଉଲ ଗାଲାତୀୟ 6:6 କହନ୍ତି, ମନେ ରହିବ ଏଟା, ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ସହଭାଗୀ କରାଉ। ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ସହଭାଗୀ ସେ କରାଇବାର ଅଛି। ଏ ସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆଉ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ହେବାର ଅଛି? ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ସେମାନଙ୍କୁ ସହଭାଗୀ କରାଇବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇସବୁ ବିଷୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଜିରିମିୟ ଏହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି 15 ପଦରେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳକ ଗଣକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବା। କେମିତି? ତାଙ୍କର ମନ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ, ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚରେଇବେ, ମନେ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚରେଇବେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚରେଇଲେ କଣ ହେବ? ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଦେଶରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ ଆଉ ବହୁବଂଶ ହେବ। କେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବୁ, ବହୁବଂଶ ହେବୁ? ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସେବକ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ଦାସ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବୁ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଚଳିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବୁ, ବଢିବୁ, ଆମେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ଆମେ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ କରିବାର ଅଛି। ଅନେକ ସେବକ ମୁହଁ ଖୋଲି କୁହନ୍ତି, ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ମତେ ସେଇଟା ଦରକାର,
ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ବିଲକୁଲ କହିପାରେ, ଭୋକରେ ରହିଯିବେ, ଅସୁବିଧା ରହିଯିବେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଲେ ମୁହଁ ଫିଟେଇବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଏମିତି ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଛୁଆ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ମା ବୁଝୁଛି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମମାନଙ୍କର ନେତା ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା, ନେତା ମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା, ନେତା ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମର। ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଏ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲୁକ ସୁସମାଚାର। ଏହାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଲୁକ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। 8 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରୁ ପଢିବି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଓ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲେ, ଏପରି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ମଗ୍ଦଲିନୀ ନାମ୍ନୀ ମରିୟମ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଭୂତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ହେରୋଦଙ୍କ ବେବର୍ତ୍ତା, କୁଜାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜୋହାନ୍ନା, ସୋସାନ୍ନା, ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରାଯିବ, କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ତାହା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କର ନେତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉତ୍ସାହର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ତ ଦରକାର ନା। ସେମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଲିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଇଲିସାୟ। ମାତ୍ର ବାଇବଲ କଣ କହେ? ଇଲିସାୟ ଏଲିଓ ଖାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜଳ ଢାଳୁଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଗୁରୁକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ଗୁରୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ଆମର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କେବେ ହେଲେ କହିବା ନାହିଁ ତୁମ ଲୋକ ତ ଦୋ କୋଡି କହ, ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପଳେଇ ଆସିଛ, ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେବାରେ ପଳେଇ ଆସିଛ। ସେବାରେ ଜଣେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାଟା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା। ଆମେ ତ ଯାଇନୁ, ଆମେ ତ ସେବାରେ ଆମେ ବାହାରି ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ନିଭାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ, ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବୁ ନାହିଁ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ହେବ? ପିତା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପିଢି ତୁମେ କର, ଆମର ନେତା ମାନଙ୍କର ଆମେ ଠିକରେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବୁ। ସେମାନେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନ କହୁଣୁ ଆମର ଯାହା ସାଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ଆମେ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବୁ ନାହିଁ, କିଛି ପରିବା ଧରି ଯିବୁ, କିଛି ବିସ୍କେଟ ଧରି ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଭିଜିଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କର, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ,
ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମର ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆମ ସମାଜରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବକ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ବାହାରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଅନେକ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଅନେକ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। ତ ଦୟାକରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଗାଅ। ଆମର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢି ଯେ ପ୍ରକାର କି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ, ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜୁମ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଜୁମ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଏ, ଯୋଉମାନେ ଲିଡ୍ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୁମ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶୀ ହିଁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁମ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। Amen. Amen. Praise the Lord, भाई। Amen. धन्यवाद। Amen. बहुत Praise- सुंदर